Yes, in this video class, I will learn about the poem Ozymandias, written by Shelley. Okay, so totally, what you are learning from the last sessions are regarding the English poets. In the first session, which was about Wordsworth's Solitary Reaper, you got to know that he was a romantic writer, right? So here also you come across another famous romantic writer of 18th century, that is P B Shelley. Okay, in this section, you are in a way learn about P B Shelley, then the poem which is in the form of a sonnet, background of the poem Ozymandias, an outline even before going to explanation, then the total analysis of the poem. So P B Shelley, who is this P B Shelley? As I said, P B Shelley is a very famous romantic poet. Okay? His full name is Percy Bysshe Shelley, who was born on August 4th, 1792. Okay, uh, he was famous for his writings in the 18th century. He has written many poems, and an American literary critic, Harold Bloom, describes him as a superb craftsman, a lyric poet without rival, and surely one of the most advanced skeptical intellects ever to write a poem. So it shows that the writer was a fantastic poet, and these are the works of P B Shelley. Ozymandias, Ode to the West Wind, to a Skylark, The Mask of Anarchy, and the Elegy, that is Adonis, then Posthumous, Unbound. Okay, Prometheus, Unbound. So these are the important writings of Shelley. Then coming down to the present poem, so means the present poem Ozymandias, which is in the form of a sonnet. So let us know what is a sonnet. Then we'll move on to the text of the poem. Okay, a sonnet or sonnet, okay, is a 14-line poem with a fixed rhyme scheme. So it has its roots in the Italian literature, that is the 14th century itself, where the writer like Petrarch and Dante, they started writing sonnets. So it's like after this Petrarch, it was popularized by the English poet, that is Shakespeare. So that's why it is also called as Shakespearean sonnet. So what's the difference between Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet? Here you can see the rhyming scheme of Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet differs. Okay, the rhyme scheme of Petrarchan sonnet is A B B A A B B A C D E C D E or C D C C D C. Okay, but the Shakespearean sonnet, it has its own touch of Shakespeare. So he, in a way, is given his own touch through the altered rhyme scheme, and even focusing on a different kind of things. Okay, A B A B B C B C C D C D E E.
So this is the main differentiation between Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet. But the origin was in Italy, and the first writer who used this sonnet form is Petrarch and even Dante. Okay, coming down to the poem Ozymandias. Ozymandias, uh, the title itself is named as Ozymandias. So, who is Ozymandias? What it is about? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಸಮಾನಿಯಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಇವನೊಬ್ಬ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ. ಓಕೆ, ದ ಪೋಯಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಥ್ರೂ ಅ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ದಟ್ ಒಸಮಾನಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ರಾಜ ಇದ್ದಂಥಷ್ಟು ದಿನವೂ ಅವನೇ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಜ, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, ವೆರಿ ಬ್ರೇವ್, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಿದ್ದ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅವನ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಓಕೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವಿತಾವಧಿಲಿ, ಟು ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇವೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ಮೀನ್ಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅವನಿದ್ದಂಥ ಜೀವಿಸಿದಂಥ ಅವಧಿಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೊಡ್ಡ ರಾಜ, ಅವನಂಥ ರಾಜ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಬದುಕ್ತಂಥವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಅವನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವನು ಏನನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವನು ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನು ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜರ ರಾಜ ನಾನು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವನು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್, ಬ್ರೇವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಅವನು ಬರ್ಸಿರ್ತಾನೆ ಈ ಪೋಯಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಬೈ ಶೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿಯರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ನರೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲರ್ who traveled for an antique land. Antique land ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಜಿಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲರ್, ಅವನು ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ, ಅವನು ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ he used to express his views, and there is also the direct wordings of ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲರ್, ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ನರೇಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ 14 lines on it, so you can read it and get to know what's there, what's in the words, what's in the mind of the speaker ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture well those passions red which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty, and aspire. Nothing beside remains. Despite nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and
level sand stretch far away. See. So this is how the poem goes on and ends up. Okay, here what it is about. ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ದ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್. ಓಕೆ, ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ವಿತ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಪೋಯಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಏನದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವ್ಲರ್ ಆಗಲೇ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಪಿನಿಯನ್ನ, ಹೇಗಿದೆ ಏನು ನೋಡಿ ಬಂದೆ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಏನು ನೋಡ್ದ, ಹೇಗಿತ್ತು ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್, ದ ನರೇಟರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ಸ್. ಸೊ 3 ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ನರೇಟರ್ ಆಗಿ ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಡ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ್ದು, ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ದ ನರೇಟರ್. ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಾನೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 8 ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 8 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೂಯಿನ್. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೂಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ 8 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಸೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪೀಪಲ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಟೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಸೆಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸಾನೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕ್ವಾಡ್ರೈನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಲೈನ್ಸಿನ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಲೈನ್ಸಿನ ಸ್ಟಾನ್ಸಾಸು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಾನೆಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಸೆಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ ಆರ್ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಆರ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಮೆಟ್ ಎ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ದ ಪೋಯಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲರ್, ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದದು, ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ದ ರೈಟರ್ ವಿತ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿತ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಏನು ನೋಡಿ ಬಂದ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು give the explanation regarding what he ಮೀನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ ಅವನು, ಏನಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಳೇದದು, ಎಲ್ಲ ಪುರಾತನವಾದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಅದು ಯಾರ್ದದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಒಸಮಾಂಡಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಕಿಂಗಿಂದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಅವನು ನೋಡಿದಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ಆರ್ 2 big legs of stone standing in the desert without the upper ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಲೆಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಡೆಸರ್ಟಿನ ಮಧ್ಯ ನಿಂತಿದೆ. ವಾಸ್ಟ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಗ್ ಸೈಜಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವಿನ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಅದು. ಆದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಂಕ್ಲೆಸ್, ಅದರ ಒಂದು ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 2 ಕಾಲು ನಿಂತಿವೆ. ನಿಯರ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರೋಕನ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಫೇಸ್.
ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಶಿಲೆಯ ಆ ತಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತಲೆನೂ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹಾಫ್ ಬರೀಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮರಳಿಂದ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಈ ಒಂದು ತಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ he continues and says the traveler described the appearance of the face. ಅವ್ನು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆ ಫೇಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಅವನೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಫ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ ಲಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಮುಖ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕೋಪ ಆ ಮುಖದ ಒಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು. ರಿಂಕಲ್ ಲಿಪ್ಸ್, ಒಂದು ರೀತಿ ತುಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಂಟೆಕ್ಕದಂಥ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಮುಖವಾಗಿತ್ತದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ sneer, command of cold, which means ego, uncaring nature and attitude. It reflects the superiority feeling of the king above all. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋವಂಥ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮುಖ ಅದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದೇನೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದೇನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್. ದುರಹಂಕಾರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ನಡವಳಿಕೆ, ಆ ನೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಒಂದು ಮುಖದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ನಾನೇ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ, ದರ್ಪ, ನನ್ನಂಥ ರಾಜ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಹಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಂಥ ಈ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, he appreciates the skill of the sculptor who engraved the face of the statue with the real feelings of the king very perfectly. ಓಕೆ, ಅವನು ಆ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಿಲ್ಪಿ, ಓಕೆ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಥರೋಲಿ ಹಿ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಲೈನ್ 9 to 14 ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್, ಕೆತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಏನದು? ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಒಜಮಾಂಡಿಯಸ್. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅದೇ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ? ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಒಜಮಾಂಡಿಯಸ್, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಲುಕ್ ಆನ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎ ಮೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಪೈರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ನಾನೇ ಕಿಂಗ್ ಒಜಮಾಂಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಅದು ಮರಳಿಂದ ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐರಾನಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಸಿಟರ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಅವನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಬಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಒಜಮಾಂಡಿಯಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಅವನ ಒಂದು ಸಾಹಸಕತೆ, ಅವನ ಒಂದು ಶೌರ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಥಿತಿನ ತಿಳಿಸೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳಿಸೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶೋಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ್ರು ಮರಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಏನಿದೆ? ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು? ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೇನಾ? ಏನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವನು.
ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಸಮ್ಯಾಂಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್, ಹಿಸ್ ಈಗೋ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್, ಹಿಸ್ ಮೈಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಎಂಪೈರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ನಾವ್ ಇಸ್ ದ ಕಲೋಸಲ್ ರೆಕ್, ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಒಸಮ್ಯಾಂಡಿಯಸ್. ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಮಹಾನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳಿರ್ಬೋಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುರುಹಾಗಿದ್ದಂಥ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರೋ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಸಮ್ಯಾಂಡಿಯಸ್ನ ಒಂದು ಕಾಲು ಹಾಗೆ ತಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಎಂಟಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಪೋಯಮ್ಮು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಸಾನೆಟಲ್ಲಿ. Okay, so totally what we can say about the poem is Ozymandias considered himself to be the greatest and mightiest ruler, but he had to die eventually, and now there is nothing left except his broken statue. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರೋ ತನಕ ನಾವೇ ಮೇಲು, ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ನಥಿಂಗ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೊಗಳಕ್ಕಾಗಿ ಏನೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಜನನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅವನು ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತುಂಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾವುದು ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಐರಾನಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಿಂತ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಮಿತ್ ಅಂದರೆ no one knows how was Ozymandias, how was his kingdom, what he had done ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗೋಗಿದೆ. So that's what it shows, and it puts a mirror to the historical account of the great king and his ambition. It mocks at the reality that is Ozymandias, the statue sculpted to make the king into a legend, is itself half buried in the sands of time. See, ಮಿರರ್ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಇದ್ದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ನ, ಆದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇವತ್ತಿದೆಯಾ ಅದು? ಅವನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇನಾದ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ? ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರೂ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮೂರ್ತಿನೂ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮರಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಷಣ, ಈ ದಿನ, ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾಳೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಲೀನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದು ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್. ಕಾಲ ಒಂದೇ ಉಳಿಯೋದು. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋವಂಥದ್ದು. ದ ಹೋಲ್ ಎಂಟಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಟೈಲ್. ವಾಟ್ ವಿ ಅಚೀವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಮಾರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ದ ಸೈಟ್. Various sites are there, websites, so do Google and get to know more about the poem and the poet. This is an interesting poem which you learned today. Thank you.